प्रभु को नाम धन्यवाद हो ए सुंदर प्रात नुआ सकाळ प्रभु आम को देखा तेणु सही सदा प्रभु को नाम धन्यवाद हो आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद दिए प्रात समय रे आपण मानकर बहुमूल्य समय को दे परमेश्वर सेवा पाई आपण माने बाहरी आसी प्रात समय से आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दिए परमेश्वर महिमान्वित हुंतु आसतु वर्तमान माने परमेश्वर वाक्य शुणिबार समय तेणु ए नूतन सकाळ रे प्रभु आम को निश्चित भाव ताहंक दासों द्वारा निश्चित भाव कथा कहे यह आम विश्वास रही तेणु सुस्थिरतार सहित बसवा आज आम मध्य प्रिय परमेश्वर श्रेष्ठ दास निर्मल खरा आज्ञा अच्छा से आम को ईश्वर वाक्य कड़ाई नेबे तेणु आसतु परमेश्वर सेवक को प्रत्येक आम करताली देवा एवं स्वागत करवा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड ए नववर्षर प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को पुनर्बार प्रभु जीशु नाम रे नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन शुभेच्छा ज्ञापन करे प्रभु आप समस्त को आशीर्वाद करंतु ओके प्रभुंकर गौरव हो प्रथम थर करी आपण मानकर ही सालम प्रेयर टावर को आसीबा पाई परमेश्वर मत अनुग्रह करिसंती आपण समस्त को ही 2026 मसीहा ओके थैंक यू प्रेज द लॉर्ड आपण समस्त को पुनर्बार प्रभु नाम रे नमस्कार प्रेज द लॉर्ड और स्वागत ज्ञापन करे प्रभुंकर गौरव हो आपण मानकर ही जूम को प्रथम थर प्रभु आसीबा पाई सुजोग दैछंती आ प्रतिदिन आपण माने करूछंती कि एटा आज्ञा आज्ञा प्रतिदिन आज्ञा प्रतिदिन सकाळ 5 टारू 6 टा जाय करूछंती आज्ञा आज्ञा ओके आमनकर जसवंत भाई से मत निमंत्रण करिसंती जसवंत भाई को मध्य नववर्षर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड हैप्पी न्यू ईयर ओके प्रभुंकर गौरव हो गदिन मानकर आपण मानकर अंचल को आसीथिली आपण मानकर प्रेम आपण मानकर सम्मान आपण मानकर प्रत्येक विषय पाई म प्रभु को धन्यवाद दउछि आ प्रभुंकर गौरव महिमा करूछि जे नूतन वर्ष रे आपण मानकर निकट रे पुनर्बार प्रभुंकर वाक्य नै ए जूम एप्लिकेशन रे आपण मान सहित जड़ित हेबा पाई मते प्रभु अनुग्रह करिसंती प्रभुंकर गौरव महिमा हेउ वाक्य सुनिबार समय माने अल्प समय धरी वाक्य आमे सुनिबा समस्ते आमे आग्रह उत्साह सहित आमे अच्छु जे प्रभुंकर वाक्य को आमे जे प्रकार के आमे सुनि परिबा आमे ओके आज होछि वर्षर प्रथम मास आ प्रथम दिन जदि आमे बाइबल अनुसार वर्षर प्रथम मास आ प्रथम दिन रे आमको कौन करबा को हेबो से विषय जदि आमे शिक्षा करबा तो आउरी भलो हेबो आमानकर इंग्राजी कैलेंडर अनुसार एटा होची वर्षर प्रथम मास आ जदि आमानकर ओडिया कैलेंडर अनुसार जदि आमे कहिबा ताहाले सेटा को मास ओडिया कैलेंडर अनुसार ओके ओडिया कैलेंडर अनुसार आमे जानी ना हो प्राय आमे खाली इंग्राजी कैलेंडर अनुसार आमे जानी छु आमे आमानकर बैशाख मास को आमानकर ओडिया कैलेंडर अनुसार सेटा को प्रथम मास बोली कहा जाए जोटा कि आमानकर इंग्राजी कैलेंडर अनुसार मार्च मास बा अप्रैल मास हेबो कारण आमानकर ए जो ओडिया बा आमानकर एई कैलेंडर जो कैलेंडर आमानकर भारत रे होची से कैलेंडर रे आमानकर मार्च मास रे आमानकर वर्षटा समाप्त होची आ अप्रैल मास रे वर्षटा आरंभ होची मात्र
बाइबल रे आमे देखिबा जे बाइबल रो परमेश्वर केउ मासकु मासर प्रथम मास कहिथिले मो सहित आपण माने जदि फिटेइबे यात्रा पुस्तक को टिके आसीबे यात्रा पुस्तक 12 अध्याय एक पदरु के पढ़िबे बाइबल तो पढ़िबे नले मु पढ़िबी यात्रा पुस्तक 12 अध्याय ଅନନ୍ତର 12 अध्याय एक पद पढ़ंतु ଅନନ୍ତର ମିଶର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ମାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମାସ ଓ ହଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ। देव को मास सेटा परमेश्वर हारणଙ୍କୁ ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ମାସ ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନ ମାସ ଓ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ପ୍ରଧାନ ମାସ ହେଲା ଅବିବ ମାସ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହଉଛି ଅବିବ ମାସ ଏଇ ମାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବିବ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ମିଶର ଦେଶରୁ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ମିଶର ଦେଶରେ 430 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆବିବ ମାସର ପ୍ରଥମ ଇଏରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ଅବିବ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତିର ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏହି ଦିନ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଆମେ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ ଆମମାନଙ୍କର କରିବାର ଅଛି ମାନେ ପୁରାତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ କଣ କଣ କଲୁ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କଲୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ଏସବୁକୁ ଛାଡି ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶର ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ଆମକୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ କୋଉଟା ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେଇ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଇ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଟେ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି ମୋ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସେଇ ମାସରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅବିବ ମାସରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମିଶର ମାନେ କଣ ଜଗତର ମୋହ ମାୟା ଜଗତର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀରୁ ବାହାରିକିନା କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅବିବ ମାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରଧାନ ମାସ ହେବ ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ କାରଣ ଏଇ ଦିନ ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ ର ସମୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ 2026 ମସିହା ଆଜି ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଗୁଡିକ ଆମେ କରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କାଢିଲେ ପରମେଶ୍ୱର 10ଟା ଷ୍ଟେପ କାଢିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ତ କରିବା ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷରୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଉପବାସର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏହି ବର୍ଷରୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ବାଇବଲ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏହି ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଛଟପଟ ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କହିଲା, ସେ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଉଠି ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଅପବୟ ପୁତ୍ର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ରହୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଖାଉ ସେ ତାକୁ ଏବେ ସେ ଚେତନା ପାଉଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ଉଠି ମୋର ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ତାକୁ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେତନା ପାଇକି ସେ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଉଠି ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଗିନିଂ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲିପିଓ 3:14 ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟକୁ ମନରୁ ଦୂର କରି 2025ରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଘଟିଲା, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରାଜୟ ହେଲୁ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମର ଲସ୍ ହେଲା, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ, ପଛ ବିଷୟ ଯେତେ ଯାଏ ଆମେ ଛାଡି ନାହୁଁ, ସେତେ ଯାଏ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟକୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସନ ସେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କଞ୍ଚା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍। ଅନେକ ସେ ମାରି ପାରୁଥିଲେ। କଞ୍ଚା ଗଧ ଥମୁଣିରେ ଓକେ ମାଇ ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ମାଇକ୍ ଖୋଲା ଥିବ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଥିବେ। ସମସନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୀର, ମାତ୍ର ସେ କଣ ହେଲେ, ଦଲିଲାର କୋଳରେ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ଦଲିଲାର କୋଳରେ ଶୋଇଲା ପରେ କଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ କହିବେ, ଦଲିଲାର କୋଳ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥଳ ବୋଲି କହିବେ। ସେ ଅନେକ ଜଣ ଦଲିଲାର କୋଳରେ ଶୋଇକିନା ନିଜର ସମାଧି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦଲିଲାକୁ ପ୍ରେମ କଲା, ଆଉ ଦଲିଲାର କୋଳରେ ଯାଇକିନା ଶୋଇଲା। ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ କୋଳ ଆମେ କରିଛୁ, ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ତାର କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ପ୍ରଥମରେ ସେ ତାକୁ ଲଣ୍ଡା କଲା, ତାର ବାଳ ଚାଲିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କରୁଛି, ତାର ଆଖି ଉପାଡ଼ି ଦଉଛି। ତୃତୀୟରେ ତାର ଅଭିଷେକ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ସେ ବଦନାମ ହଉଛି। ପଞ୍ଚମରେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକେଇ ଦେଇକିନା ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଏତେ ସବୁ ତାର ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। ତାର ଲସ୍ କଣ, ତାର ଆଖି ଚାଲିଗଲା, ତାର ଚୁଟି ଚାଲିଗଲା, ଅଭିଷେକ ଚାଲିଗଲା, ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାଲିଗଲା। ସେ କାରାଗାରରେ ଅଛି, ଚକି ପେଶୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଥର ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଥର ମତେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି, ଅନ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଗିନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସମସନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ କଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସନ ଏତେ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମତେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କର, ପୁନର୍ବାର ମତେ ଗୋଟେ ବଳ ଦିଅ, ପୁନର୍ବାର ମତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଆମେ ସମସନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାବୁଥାଉ, ମାତ୍ର ଏତେ ପ୍ରକାର ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜି ଏଠି ଜୁମରେ ବସିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଅପବୟ ପୁତ୍ର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଥିବେ, ତୋ ବାପା ତୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତୁ ସେଠିକୁ ଗଲେ ତୋର କଣ ଲାଭ ଦେବ, ତୋତେ ଚାକର ପରି ରଖିବେ। ସେ କାହାର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ବାପା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ,
ପାଦରେ ପାଦୁକା ହାତରେ ମୁଦି ଆଉ ସେ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବରୁ ପାଇ ନଥିଲେ ସେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆମେ କରିପାରିବା ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା Amen. ଯେମିତି କି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପଢିଛୁ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଢି ଯାଇଛୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢି ଯାଇଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷେ ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ନାହିଁ 100 ବର୍ଷ ନାହିଁ 200 ବର୍ଷ ନାହିଁ 430 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶର ଗୁଲାମରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଳରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଫାରୋଙ୍କର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିନା ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ବିଗିନିଂ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରେ ଝିଅରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରେ ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଅନେକଙ୍କର ଯାଇଥିବ ମତେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ନେବା କଥା ଆଉ ନୂଆ ବାଇବଲରେ ନୂଆରେ ପଢିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ନୂଆ ବାଇବଲ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଣା ବାଇବଲକୁ ଆକା ନୂଆରେ ପଢିବାକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ବାଇବଲ କେତେବେଳେ ଖୋଲାଯିବ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲାବେଳେ ହିଁ ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଉ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋ ସହିତ କେହି ଜଣେ ପଢିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଏହାର 29 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 29 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦ। ମୁଁ ପଢିଦେବି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଆମର କାମ ଏଇଟା। ସେମାନେ କଣ କଲେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥ କଣ ପବିତ୍ରତା ମାନେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର ହେବାର ସମୟ କାରଣ ବିନା ପବିତ୍ରତାରେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର ଏହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ 16 ପଦ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମର କାମ ପବିତ୍ର ହେବା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନିଜର ଘର ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅପବିତ୍ରତା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି। ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ପବିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଏଠି ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିବା ସମୟରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 3 ପଦ
କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହ। এইটা ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାର ଅଛି, ପୃଥକ ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୋଭା, ପବିତ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଶୋଭା ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ଘରର ଶୋଭା କଣ ଅଟେ? ସୋଫା ଅଟେ, ପଲଙ୍କ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କ ଘରର ସୋଫା, ଫ୍ରିଜ ଅଟେ, ଏସି ଅଟେ। ଏଇଟା ଆମର ଶୋଭା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ ଘରର ଶୋଭା କଣ? ଆମେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ପବିତ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଶୋଭା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରିଚିଟା ଲେଖକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବ ନାହିଁ। ପଢିବା ଆମେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। 12 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ନମ୍ବର 1 କ୍ୱାଲିଟି ରହିବାର ଅଛି ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କହିଲେ, ମଶା କହିଲେ ତୁମେ ଆଜି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର, କାରଣ ତୁମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଯଦି ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଅନେଇବା 2025ରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇଛୁ? ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତେଇଛୁ ନା ଅପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମେ ବିତେଇଛୁ? ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଜୀବନ ବିତେଇ ନାହୁଁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର, ନିଜକୁ ଶୁଚି କର। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ, ସେଠି ସାଧୁ ଯୋହନ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଏହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ହେବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା, କାରଣ ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବି, ରେପ୍ଚରରେ ଯିବି, ମେଘମାଳାରେ ଉଠାଯିବି, ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବି, ରେପ୍ଚରର ଅଂଶୀ ହେବି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି, ସେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଅଟନ୍ତି? ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସେପରି ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରସୁଣ ଖାଅ ନାହିଁ, ପିଆଜ ଖାଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ତୁମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆମେ ରସୁଣ ପିଆଜ ଖାଇଲେ ଅପବିତ୍ର ହେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କୋଉଟା ଆମକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଛି? ଆମର ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଏଇ ସବୁ ଥଟ୍ସ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ମଦ ପିଉଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଥିବେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆମକୁ ଅଶୁଚି କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାଇବଲ ଆମକୁ କଣ କହେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ବାଇବଲ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତା, ବାହିକ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆନ୍ତରିକ ପବିତ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଗ୍ରିଟିଂସ ଦଉଛୁ, ଆମେ କଣ ନିଜକୁ ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଆମେ କଣ ପବିତ୍ର ଅଛୁ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗଲା ପରି ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛୁ କି? ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଅନେକ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ
निजर गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को मेसेज करिसंती अनेक लोक माने सेमाने मद द्वारा सेमाने ए नुआ वर्ष को सेमाने स्वागत करिसंती अपवित्रतारे सेमाने ए नुआ वर्ष रे प्रवेश करिसंती मात्र आमे पवित्रतार सहित ए नुआ वर्ष को जिबार छि वर्षर प्रथम मासर प्रथम दिन रे आमे निजको पवित्र करिबार अछि केते दिन लागिबो पवित्र करबाकू जड़ा नहीं मात्र से आरंभटा आमे एही समय ठरो आमे करिबार आवश्यक रही अछि मु आपण मान को तृतीय विषय कहबा पई चाहे समय द्रुत गति रे गडी चली छि आमे एजरा पुस्तक बाइबल रो एजरा पुस्तक पिटेइबा एजरा पुस्तक एहार 7 अध्याय प्रथम रे आपण माने एजरा पुस्तक परे निहमिया पुस्तक आसीबो एजरा पुस्तक फिटेइबे 7 अध्याय रो 9 पद कारण से कौन लिखा प्रथम मासर प्रथम दिन बाबिल रु यात्रा आरंभ कला पुणी ताहा प्रति परमेश्वरଙ୍କ मंगलमय हस्तर सहायता प्रमाणे से पंचम मासर प्रथम दिन रे जेरूसालेम रे उपस्थित हैला ओके प्रेज द लॉर्ड हां कौन होची प्रथम वर्षर प्रथम मासरे कोठु बाहरले बाबिल रु बाहरले बाबिलोन रु बाहरले जो स्थान रे की गोटे ख्रिस्टियन लोक गोटे जिहुदी लोक रहिबा कथा नुहे सेही स्थान रे से माने थिले दीर्घ वर्ष धरी 70 वर्ष धरी से माने बाबिल रो गुलाम हे किना थिले बाबिलोन माने कोन बाबिलोन होची एहा दानियल पुस्तक आमे जदि हम फिटेइबा आमे 4 अध्याय एई जगह रे आमे देखुछु बाबिलोन माने कोन बाबिलोन रो प्रथम राजा को आमे देखुछु आमे 4 अध्याय आमे 30 पद रो आमे पढिबा राजा एई कथा कहिला मु आपणा बळर प्रभाव रे ओ आपणा प्रतापर महिमा निमंते राजधानी करिबा पई जहा निर्माण करियछि एही की सही महती बाबिल नुहे एटा होची बाबिल रो स्पिरिट कोन गर्व अहंकार भर्ती हिछि एटी राजा नबुकदनेस्सर से कहूची मु तयारी करिछि एटा हला से लुसिफर रो स्पिरिट एटा स्वर्ग रे मध्य से कहला मु 5 थर कहला तळे पड़ी गला से एई जो बाबिलोन रो गर्व रु अहंकार रु आत्म बढ़िबारु निजर गौरव चेष्टा करिबारु एथिरु हमकु बाहरी आसीबार अछि एटा होची बाबिलोन बाबिलोन प्रथम रे कुठी आरंभ होला आपण मान देखिबे आदि पुस्तक 11 अध्याय रे एई बाबिलटा स्टार्ट होची जेतेबेले बाबिलटा स्टार्ट होची ए बाबिल रो स्पिरिट को आपण टिके देखि परिबे हमकु से बाबिलोन रु बाहरी आसीबार अछि एठी लिखा जाए 11 अध्याय रो 3 पद रे लिखा जाए अनंतर से माने परस्पर कहिले आसो आम्भे माने इटा बनै उत्तम रूपे पड़ी दउ तहिरे इटा से मानकर प्रस्तर स्वरूप और माटिया तेल से मानकर चून स्वरूप हैला पुणी से माने कहले टी ध्यान रे सुनिबे आसो आम्भे माने आपना मानको निमंते गोटे नगर कहा पाई निज पाई आज अनेक जन अछंती निजर गौरव निजर महिमा पाई सेवा कार्य आरंभ कले जूम आरंभ कले निजर महिमा पाई संस्था आरंभ कले एटा होची बाबिल एटा परमेश्वर कहउछन से बाबिल रु बाहरी आसो ए कहउछंती आम्भे माने आपना मानको निमंते गोटे नगर गगन शक्ति एक उच्च दुर्ग निर्माण करू तहिरे आम्भ मानकर नाम विख्यात हेबो पुणी आम्भे समुदाय पृथ्वी रे छिन्न भिन्न हेबा नै एटा होची से बाबिल जो बाबिल की निजर गौरव निजर महिमा निजर बढ़िमा चेष्टा करबो सेति पई ए जो नूतन वर्षर प्रथम मासरे परमेश्वर तांको लोकमान को कहउचंदी बाहरी आसो भाई बाबिल रु बाहरी आसो एजरा से बाबिल रु बाहरी आसुचंदी दानियल से बाबिल रु बाहरी आसुचंदी आमे प्रभु को लोक माने सही बाबिल रो स्पिरिट थारु बाहरी आसीबार अछि आज ए प्रकार अछि लोक माने कोठी जाईथिबे तांको नमस्कार दरकार एटा होची सही फारूसी मान को स्पिरिट से माने मोसांकर आसन रे बसिचंती मात्र से माने मोसांकर आत्मा नहीं से माने अलगा आत्मा हाट बजार नमस्कार दरकार भोजी रे उच्च आसन दरकार
ବଡ ବଡ ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ବାବିଲରୁ ବାହାରି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେ ବାବିଲରେ ରହି ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି କହିଛି କଣ ଘଟିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ପଢିବା ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି, 4 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ରାଜାର ମୁଖରେ ଏହି କଥା ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜନ ନବୁକଦନେସ୍ସର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଅଛି, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ବାହାରିଲା ଅଭିଷେକ ଯିବ, ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ବାହାରିଲା ପଦପଦବୀ ଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କର ଗର୍ବ। ବାବିଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ, ବାବିଲ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ଧନକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ନାଁକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ନଥିବ। କେବଳ ନାଁକୁ ହିଁ ଥିବେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାୟୋରିଟି ନଥିବ। ମୁଁ 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 ମୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା, ମୋର ବଳ ଦ୍ଵାରା, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା, ଏସବୁ ଗୁଡିକ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। କଣ ହେବ? ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ପୁଣି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ହେବ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମର ବସତି ହେବ, ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୁମକୁ ତୃଣଭୋଜି କରାଯିବ, ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ 7 କାଳ ବୋହିଯିବ। ଶେଷରେ ଯେ ସର୍ବପରିସ୍ଥ, ସେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ସେ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ତମେ ଜାଣିବ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେହି ବାବିଲୋନର ସ୍ପିରିଟ। ଏଇ ଯୋଉ ବାବିଲୋନର ସ୍ପିରିଟରୁ ବାବିଲୋନ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସ, ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରି ଆସ। ସେ ଗର୍ବରୁ, ସେ ଅହଙ୍କାରରୁ, ସେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମାରୁ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସାରୁ ତୁମେ ବାହାରି ଆସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦିଅ। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଗୌରବ ଦେଲାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଲାନି, ନିଜ ନାମକୁ ଉପରେ ରଖିଲା, ନିଜ ନାମକୁ ଉପରେ ଟେକିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ତ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୋଠୁ ଆଉ ବଡ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକା ବଡ। ଏତେ ସବୁ ସେ ଫୁଟାଣି କାଢୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାର ଫୁଟଣ କରିଦେଲେ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ କଣ ହଉଛି, ସେ ଦୂର ହେଲା। 33 ପଦରେ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ପ୍ରତି ସେଇ କଥା ସଫଳ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୃଣ ଭୋଜନ କଲା। ଏଡେ ବଡ ରାଜା ଏବେ କଣ ଖାଉଛି? ଘାସ ଖାଉଛି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗର୍ବ କାଢିବା ନା, ବେଶୀ ଗର୍ବ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଟନ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବ୍ରଏଲର ଖାଉନୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ବଡ ବଡ ହଉଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଟିକେ ନାଲି ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରେଡ ମିଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଶାଗ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର କରିବେ। ଗର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସରକୁ ଯେମିତି ଘାସ ଖୁଆଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଘାସ ଖୁଆଇ ଜାଣିବେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ପଇସା ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଲାଳ ପିଉଛନ୍ତି, ସିନା ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଗର୍ବ, ଭୟଙ୍କର ଗର୍ବ। ସେମାନେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବାବେଲରୁ ବାହାରି ଆସ। ଆଜି କଣ ଆମେ ଗର୍ବରେ ଅଛୁ କି? ଆମେ ନିଜର ଗର୍ବ, ନିଜର ଫୁଟାଣି, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କି? ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଆସ। କାହିଁକି ସେ ଗର୍ବ, ସେ କାହିଁକି ଅହଙ୍କାର? ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିକିନା ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପବିତ୍ର ହେବା, ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାବିଲୋନରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜଣ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡିକିନା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଜ୍ରା ସେ ବାବିଲୋନ ଛାଡିକିନା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ରହିବା ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସର ସ୍ଥାନ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ରହିବାର ଅଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ପଡିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜେରିକୋକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା?
ରାସ୍ତାରେ ଡକାୟତ ମାନେ ଭେଟିଲେ। ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡକାୟତ। ଏମାନେ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଲେ ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ଚୁରେଇକି ନେଇଗଲେ, ନିର୍ଧୁମ ମାଡ ମାରିଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି ଦରମଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯୋଉମାନେ ଜେରୁସାଲମ ଛାଡି ବାବିଲୋନ ଆଡକୁ ଯିବେ, ଜିରିହ ଆଡକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ କି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦରମଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିବେ। ଏଟାକୁ ଆମର ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ କୋମାରେ ଥିଲେ। କମା ଥିବ, କମା ପରେ ପରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ମିଶା ଲାଗିଯିବ। କମା ଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଜୀବନ ଥିବ, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଆଉ ଜୀବନ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରିକିନା ଆମକୁ ପଳେଇ ଆସିବାର ଅଛି। ବାବିଲୋନ ଆମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାବିଲୋନ ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ, ଏଇଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇଗଲା। ନୟମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମହଲନ, କିଲିନ, ଏଲିମେଲକ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମ ଛାଡି ପଳେଇଲେ ମୋଆବ ଦେଶକୁ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକିନା କଣ ଭଲ ପଡିଗଲେ କି? ସେଠି ଯାଇ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରି ଆସ, ଏଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକରା। ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବାବିଲୋନ ପରି ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ କେତେଟା ପଦ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବା। ଆମେ ଏହାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ଅନନ୍ତର ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ, ମାନେ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହଉଛି? ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ବେଳେ ଦାଉଦ ଜୟାବକୁ ଓ ତାହା ସହିତ ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠେଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଅମନ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ରଦ୍ଦା ନଗର ଅବରୋଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଗଲେ। ଯୋଉଠି ଯିବା କଥା ଗଲେ ନାହିଁ। ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସରି ଯାଉଥିବ ଆଉ ରାତ୍ରି ଆସୁଥିବ, ମଝି ସମୟକୁ ଅଧୂଳି ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟିକେ ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଥିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ବହୁତ ବହୁତ ଚାନ୍ସ। ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡିକ ସେଇ ସମୟରେ ହଉଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଦିନ ସରି ଯାଉଥିବ ଆଉ ରାତି ଆସୁଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ। ରାଜା ଦାଉଦ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା କଥା, ମାତ୍ର ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆରାମ, ବେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେଲି, ବେଶୀ ମିଟିଂ ଗଲି, ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି, ଏବେ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସିନିୟର ହେଇଗଲି ନା, ଏବେ ଜୁନିୟର ମାନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଟିକେ ଆରାମସେ ରହିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଖୁସିରେ ରହିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର କରି ରାଜା ଦାଉଦ ଏ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଘରେ ରହିଗଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ। ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବାର ଅଛି, ସହଭାଗିତା ରହିବାର ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଲଗା ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କଣ ଘଟିଛି? ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅନନ୍ତର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଛାତ ଉପରୁ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦେଖିଲେ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ପାପ। ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କଥା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତେ, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଇଏ କଣ କଲେ? ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ କଲି, ଏବେ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କହିକିନା ଏ ଘରେ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ରହିକିନା କଣ କରୁଥିଲେ? ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇବା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ। ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇକିନା ସେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଥରୁମ ଅଛି, ସେ ବାଥରୁମ ର କବାଟ ଝରକା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଓପେନ ଅଛି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧଉଛି।
ସେତିକି ତ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ସେ ତାର ଆଖିକୁ ଅଟକେ ରଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବର କରି ସେ ବହୁତ ବଡ ପାପରେ ପଡିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟଟା, ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ପ୍ରାରମ୍ଭଟା, ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, ସହଭାଗିତାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ କଣ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ମାତ୍ର ଏ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆପଣ ସହଭାଗିତାରେ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। Amen. ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 ପଦ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ତୁମେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଧାଅ। ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷକୁ କେହି ଜୟଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୌବନ କାଳୀନ ଅଭିଳାଷ ଆସିଲା, ରାଜା ଦାଉଦ ଧାଇଁବାର ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲେ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେବା କଥା, ମାତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଖବର ପଠାଉଛନ୍ତି। ଖବର ପଠେଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବାହା ହେଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଖିର ଅଭିଳାଷକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲିହାତକୁ ବୋଲେ ଗଲିହାତ ହଉଛି ଏତେ ବଡ ମୋଟାରୋଟା ଭୟଙ୍କର ବୀର, ମାତ୍ର ସେ ଗଲିହାତକୁ ଦାଉଦ ଗୋଟେ ଗୁଡିରେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପତଳା ଦୁର୍ବଳ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଫାନ୍ଦରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଏତେ ମସଲ ଥିବ, ଏତେ ମୋଟାରୋଟା ଥିବେ ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ମାନେ, ଗୋଟେ ଝିଅର ଚୁନି ବାଜିଗଲେ ସେଠି ବୁଡବାଡା ହେଇ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା! ରାଜା ଦାଉଦ ଏଡେ ବଡ ମହାରାଜ, ସେ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଖି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଠି ରହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମେ ଥିବା କଥା, ସେଠି ଥିବୁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବୁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିବା କଥା ସେଠି ନଥାଇ ଆମେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଆମେ ଧରା ପଡିଯିବୁ। ଦାଉଦ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ କୋଉଠି ଥିବା କଥା? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା କଥା, ସହଭାଗିତାରେ ଥିବା କଥା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବା କଥା, ଉପବାସରେ ଥିବା କଥା। ମାତ୍ର ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତିମୋଥୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କର, ଧାଅ। ଧାଇଁବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ଧାଇଁକା ପଳେଇ ଯାଅ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅପୋଜିଟ ସେକ୍ସର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଧରା ପଡିଯିବ। ସେଠୁ ଉଠି ଧାଇଁବାର ଅଛି। ସେଠି ଯଦି ଧାଇଁବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧରା ପଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ତୁମେ ପଳାୟନ କର। ପଳାୟନ କରି କଣ କର? କୋଉଠିକୁ ଯିବ? ପଳାୟନ କର ଯୋଉମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପଛରେ କୁକୁର ଯଦି ଗୁଡେଇବ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଧାଇଁବୁ। ଆମେ ଧାଇଁକିନା କୋଉଠି ଯିବୁ? ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯିବାର ଅଛି, ବୋଲେ ସେ କୁକୁର ଆସିବ ନାହିଁ। ସେମିତିକା ଏଇ ଯୋଉ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜିର ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏ ସମୟରେ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯେତିକି ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାହା ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେତିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାରଟା ବହୁତ ଚାଲିଛି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଆଡେ ଚଲେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ତାର ଆଡେ ଚଲେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ସହିତ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଏଇଟା! ସେ ଡେଲିଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ଆସିକି ଦଉଛି, ସେମିତି ହେଇ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ତା ସହିତ ପଳେଇ ଯାଉଛି। କାରଣ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ ଏଇଟା କଣ କରେ ନାହିଁ, ଆକୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ପଳେଇ ଯିବ, ସେ ବୟସର ସୀମା ନାହିଁ। ଦିନେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ବସ୍ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା, ସେ ହାତ ମାରିକିନା ସେ ବସ୍ ଟାକୁ ରଖିଲା।
रखला से समय कंडक्टर देखिले जे से बस रे बहुत भेंडिया पुओ माने थिले सेतबेले से कंडक्टर कौन कले से झील को नहीं गोटे वयस्क लोकों सहित पाखरे बसई देले अन्य कहा पाखरे बसैले नहीं वयस्क लोकों पाखरे बसई देले जो वयस्क लोक पाखरे बसई देबारु से वयस्क लोक कंडक्टर को कहले कहले कंडक्टर आज्ञा तुम्हें ए झील को मो पाखरे आनी बसैल तुम भावुच जे जो युवा मान ठारू मोर अभिलाष कम अच्छी कि मोर बयस हो गले मोर यौवन कालीन अभिलाष रही आज्ञा मुझे पापरे पड़ जाबार चांस अच्छी प्रिय माने यही जो यौवन कालीन अभिलाषटा बयस देखे नहीं एटा वयस्क लोक मान जीवन में भयंकर चली अच्छी राजा दाऊद से वयस्क आका थिले सेतिपाई आईब कहती जे मु मोर चक्षु सहित नियम करिछि 10टा पिलार बापा से चक्षु सहित नियम करुछंती आ 10टा पिलार बापा कहउछंती कोन जे मु युवती प्रति की प्रकार अनेबी एरा बयस को माने नहीं सेतिपाई एही जो वर्षर परिवर्तन समय रे आमे ठीक जगह रहिबार अछि जदि आमे भूल जगह रहिबु आमे धरा पड़ी जिबु आमे धरा पड़ी जाई हमर जीवन को नष्ट आमे करिदबु आमे सेतिपाई जो माने सुची हृदय रे प्रभु निकट रे प्रार्थना करती से सहित धार्मिकता विश्वास प्रेम और शांतिर अनुगामी हो वर्षर परिवर्तन समय रे आमको कौन करने को पड़ो बाइबल आम को परामर्श दिए प्रिय माने आम वर्षर परिवर्तन समय रे आमे कौन करबा गोटे नुआ निष्पत्ति आमे नेबा गोटे न्यू बिगिनिंग आमे करबा आमे प्रभु प्रार्थना करबा प्रभु मु एई सब विषय पड़ी जाउची एई सब विषय हारी जाउची प्रभु एई सब बंधन रे अछि मते बाहर करो गोटे नुआ बिगिनिंग आमर गोटे नुआ आरंभ गोटे आमर रहू वर्ष परिवर्तन समय रे आमे निजो को आमे पवित्र करबा अन्य कथा छाड़ी दियंतु निजो को आमे पवित्र आमे करिबार अछि आ आमे कोन करिबार अछि बाबिलोन रु बाहरी आसीबार अछि जगतर मान सम्मान जगतर गर्व ए सब नहीं अनेक जन देखंतु एबे जने व्यक्ति को जदि गोटे पालक आज्ञा को आपण भाई बोल डाकी देले असुविधा तांग मते रेवरेंड बोल डाक मते राइट रेवरेंड बोल डाक मते लेफ्ट रेवरेंड बोल डाक विभिन्न प्रकार भाव रे ए जो नाम मर्यादा गुड़िक उपरे अछंती आमको सही नेम फेम आड़ को जीवा कथा एडा होची बाबिलोन रो स्पिरिट भयंकर आम ना आगे मुझे यूट्यूब रे प्रचार करे मु ब्रदर आका लेखे मुझे गजपति को जाइली सभा नेबा पई सेतबेले जड़े भाई मते कहले आज्ञा एबे जे आपण रेवरेंड ही नांती की ना रेवरेंड हेची हेले ब्रदर लेखुचंती जे नहीं मते ब्रदर मो पे बड़ टाइटल अटे मो रेवरेंड मु लेखे ने मते डाकंती रेवरेंड बोली कि रेवरेंड निर्मल खरा आसीबे ठीक अच्छी लोक डाकतु लोक तो मना करिबार नहीं मात्र आमे निजे आमर मान सम्मान निजे आमर गौरव आम अन्वेषण करिबार एटा बाबिलोन रो स्पिरिट राजा नबुकदनेस्सर को नडा खुएले ता पछे जाइकिना ऊपर को अनेला आगु अनेतले तो भले थांता ता पछे से ऊपर को अनेला जानला जे परमेश्वर अछंती से सब नियंत्रण करूछंती प्रिय प्रभु को लोक माने ए वर्षर परिवर्तन समय रे आमे कोन करिबार अछि आमे बाबिलोन रु बाहरी आसीबार अछि वर्षर परिवर्तन समय रे आमे ठीक सहभागिता रहिबार अछि राजा दाऊद जो भूल कले आमे से भूल करबा कथा नै वर्षर परिवर्तन समय रे समस्त को युद्ध को पठे देले और निजे घरे रही गले मु एबे टिके बिरियानी खाइबी एबे टिके पलंग रे सोइबी एबे टिके आराम करबी बहुत कर दिले प्रिय माने हमर आरामटा केते बेले कबर को गले ही आराम अन्य समय आराम नहीं एबे जूम टा सरी जीव हमर ता पछे मोर आ गोटे जूम अछि 7टा बेले ता पछे न्यू ईयर सर्विस अछि ता परे आउरी सर्विस अछि आउरी संध्यार अछि हमको एबे आराम नहीं आमे केते बेले आराम कबर को गले ही आराम एबे आउ आमे टिके आराम करबू बोल कहले हेबो नहीं प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए नूतन वर्षर प्रथम मासर प्रथम दिन रे आमे कोन करिबार अछि प्रभु ता वाक्य द्वारा आमान को सहित से कथा वार्ता हेचंती आम वाक्य द्वारा से आमान को उत्साहित करछंती
ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ Yes. ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ Yes. Thank you, 2024 Jesus. ମସିହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ Hallelujah. ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ବର୍ଷ ହେଉ ଆମମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହଉ ନୂଆ Thank ନୂଆ you, ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡିକ Jesus. ତିଆରି କରିବା ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜିତିବା ନୂଆ ନୂଆ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନୂଆ ନୂଆ ଦାନ ବରଦାନ ଗୁଡିକ ପାଇ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ଆମେ ସଜାଗ Amen. ଆମେ କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି Amen. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାଇବଲ କହେ ସେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ ଆମେ ଯେତିକି ପବିତ୍ର ଅଛୁ ସେତିକି ପବିତ୍ର ନାହିଁ ଆମେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି କାରଣ ଏହି ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେ ରେ ବାବୁ ପବିତ୍ର ହେ ତୁ ପବିତ୍ର ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେ ବାବିଲୋନରୁ Thank you, ବାହାରି ଆସେ Jesus. ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରି ଆସେ ଆମ ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଆସ Amen. Hallelujah. ଆଉ ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା Yes. ସେଇଠି ରୁହ ପ୍ରିୟମାନେ Yes. Yes. ପ୍ରାର୍ଥନା Yes. କରିବା ପାଇଁ Yes. ଯିବା Yes. ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରାଜା ଧନ୍ୟବାଦ Amen. ଦିଏ ଧନ୍ୟବାଦ Hallelujah. ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ 2026 ମସିହା Yes. ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 Thank ତାରିଖରେ you, ତୁମେ ତୁମର Jesus. ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନ ସହିତ Amen. କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ Hallelujah. ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା କରୁଛୁ ରାଜା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସାଲମ ପ୍ରେ ଟାୱାର ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଗୌରବ Amen. କରୁଛୁ ରାଜା Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ବର୍ଷିପ କରନ୍ତି ଆଉ Yes. ପ୍ରଭୁ ଏ ନୂଆ Thank you, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ Jesus. ଦିନରେ ଏହି Yes. ସ୍ଥାନରେ ଆସି ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ Amen. କଲ ହାଲେଲୁୟା ରାଜା ଯେତିକି Hallelujah. ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି Thank you, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବ୍ଲେସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ Yes. ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଦିଅ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ତୁମେ ଉଠାଅ ହଁ Yes. ପ୍ରଭୁ ଡିସ୍କରେଜ Thank you, ହେଇଥିଲେ Jesus. ଏନକରେଜ କର ହଁ Amen. ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଅପବିତ୍ରତାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ Amen. ହଁ ପ୍ରଭୁ Hallelujah. ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ Glory. କର ଏହି ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ତୁମ Glory, ସହିତ glory, ଘନିଷ୍ଠ glory, ସମ୍ପର୍କର glory, ବର୍ଷ glory, ହେଉ glory, ପବିତ୍ର glory. ହେବାର ବର୍ଷ ହେଉ Yes. ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ବର୍ଷ ହେଉ Amen. ହାଲେଲୁୟା ରାଜା ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତୁମ Amen. ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ Hallelujah. ଅନଲାଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା କରୁଛୁ ରାଜା ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜୁମ ରେ ଜଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଜୁମ କୁ ଲିଡ୍ କରନ୍ତି